कवि संतोख सिंह जी श्री नानक प्रकाश ग्रंथ के अंदर गुरु नानक साहब महाराज जी के पावन पवित्र इतिहास नूं दर्शा रहे सन। गुरु नानक साहब महाराज जगत जलंदे नूं तारन वास्ते जांदे है। वख-वख थावां दे उपर जाके महाराज ने सच दा उपदेश दृढ़ करवाया। भुल्ले ते भटके लोकां नूं सीधे रस्ते दे उपर लैके आंदा। गुरु नानक साहब महाराज ने सनातन धर्म के हिंदू तीर्थां दे उपर जाके सच दा उपदेश दिता। फिर गुरु नानक साहब महाराज ने इस्लाम धर्म के केंद्री स्थानां दे उपर जाके सच दा उपदेश दिता। जदों गुरु नानक साहब महाराज ने मक्के की धरती के उपर जाके मदीने की धरती के उपर जाके उन्हां काजी ते हाजी लोगों नूं तारिया। फिर गुरु नानक साहब महाराज जिहड़े सिद्ध ते जोगी लोग सन उन्हां नूं तारन वास्ते जांदे है। कवि संतोख सिंह जी अज दे इस प्रसंग दे राही दर्शा रहे हैं। लड़ीवार इतिहास की विचार नाल जुड़न वास्ते आप संगत रसना तो उचारण करियो। सारे आखियो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। इस प्रकार जब चले मीर पे जान के बड़ी हाँ ठीक। गुरु नानक साहब महाराज जी जानी जान सतगुरु सन। गुरु नानक साहब महाराज हर एक दी जानन वाले सन। गुरु नानक साहब महाराज ने अपने अंदर इस गल नूं जान लिया सी। सकत सहत सब सिद्ध तत्व मह मान के। सतगुरु ने मन अंदर जान लिया कि जेड़े सिद्ध लोग हन, जेड़े जोगी लोग हन, उन्होंने तप करके जप करके जोग सिद्ध आसन करके कई प्रकार दीयां शक्तियां इकट्ठियां कर लियां ते उन्हां दा हंकार जिहड़ा है ना अपने मन विच करके बैठे हन। तिनके जीतन भले बात क्यों इत क्यों भई। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज उन्हां सिद्धां दे मनां नूं जितना चाहुंदे सन। महाराज चाहुंदे सी उन्हां दे अंदर दा हंकार दूर कर दिता जाए। होत गुर की सुनोर दे जिनो कन्हे नहीं। दूसरे पासे जेड़ा सिद्धां दा जोगियां दा मुखी सी ओदा ना गोरखनाथ है। वैसे गोरखनाथ जेड़ा है ना इहदे तो सिद्ध जेड़े आ उन्हां दी रमता हुंदी, जोग मत शुरू हुंदा है। वो बहुत समा पहला होया गोरखनाथ इस संसार दे विच, भाव गुरु नानक साहब महाराज तो भी बहुत पहला होया। पर गोरखनाथ उस अहुदे का नाम दे दिता गया। जेड़ा भी सिद्धां दा जोगियां दा आगू बनदा उन्होंने फिर गोरखनाथ क्या जान लग पिया। होया वो बहुत समा पहला। इदां ही जिवें गुरु नानक साहब महाराज की चर्चा जदों दस्तगीर पीर दे नाल होई, दस्तगीर जेड़ा सी उस अहुदे का नाम रख लिया गया। जेड़ा भी वो आगू बनता वो दस्तगीर ही बनता। इदां ही बाबा फरीद साहब जी वाली गद्दी जेड़ी है उहदे नाल शेख शब्द जुड़दा। इदां करके गोरखनाथ सिद्ध ते जोगी लोग जेड़े उन्हां दा आगू सी। गुरु नानक साहब महाराज जी उन्हां नूं उन्हां दे मनां दे अंदर लगा होया हंकार जेड़ा उहनूं कढना चाहुंदे सी। पर गोरखनाथ जेड़ा वो भी गुरु नानक साहब महाराज बारे सुन चुका सी। वो भी अपने मन विच जेड़ा विचारां करदा पिया सी। पाथर पूर्व जब मिलियो सुने बचन तत सार। जदों भरथरी जेड़ा सी गुरु नानक साहब महाराज नूं मिलिया सी, गुरु नानक साहब महाराज नाल भरथर जोगी दी चर्चा हुई सी ते उन्हें गुरु नानक साहब महाराज दे कोलों उपदेश धारण कीता सी। वो जेड़ा भरथर जोगी सी वो फिर गोरखनाथ दे कोल गया। गोरखनाथ दे कोल जाके उन्होंने दसन लगा, उहदे चरनां दे उपर मत्था टेक के उन्हें सारी गल जिहड़ी है गोरखनाथ नूं दसी है। उस वक्त भरथर जोगी ने दसिया गोरखनाथ नूं, कहंदा गुरु जी सुनो इस धरती दे उपर एक अवतारी पुरुष आया है। कहन लगे कि मैनू भी किसी ने दसिया सी कि गुरु नानक साहब अवतारी पुरुष है
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੈਠੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਆਈ ਕੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਏ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕੈ ਸਾਰ ਰਿਹੂ ਹਰ ਖਾਈ ਕੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਲੋ ਜਾਏ ਕੀ ਥਾਨ ਪੰਥ ਨਿਜ ਆਨੀਐ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਦੀਜੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋਗ ਗੁਣ ਗਾਨੀਐ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੋਗ ਮਤ ਬਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋਗ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਨਾ ਲਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੂ ਮਗ ਪਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰਿਆਨ ਜਗ ਗੁਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਜਾਏ ਦਿਓ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗ ਮਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਲਿਓ ਜੋਗ ਜੋ ਧਾਰ ਸਜਸ ਜਗ ਛਾਵਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੋਰਖ ਮਨ ਮਾਏ ਲਖੀ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਅਬ ਕਲ ਮੈਂ ਕਿਉ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਡਿੱਠੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵੇਂ ਖੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, 9 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਏ ਚੜਿਆ ਸੁਮੇਰ ਪਰ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧ ਤੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ।
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਾਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੇਤ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਿੱਟਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਚਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਚਿੱਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਜਿਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜੋ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਿਘਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਨਕ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੋ, ਹਉ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ, ਭਉ ਭਗਤ ਸੰਗ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਂਡਵ ਆਏ ਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਏਕ ਬਚਿਓ ਧਰਮਰਾਏ ਕੀ ਤਾਤ ਨੇ ਆਇਓ ਤੇਸ ਲੋਕ ਸਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਪਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਸੀ ਉਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਵਪੁਰੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਂਡਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਗਲ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੋਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਉਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਿਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਭਲਾ? ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਚ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਭਰਮ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ,
ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਦ ਕੋ ਵਧਾਏ ਔਦ ਭਿਓ ਮਨ ਮਾਨ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੂੰ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲਈ ਇਹ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਮਲ ਮਲ ਮੂਤ ਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਨ ਲੇਤ ਬਾਤ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਇਰ ਜੋ ਧਾਮ ਬੋਲ ਬੋਲਤ ਨਲਾਜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਾਏ ਆਗੇ ਕੈਸੇ ਕਹਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੋਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਰੂਪ ਜਾਨੋ ਭੈ ਦੇਖ ਸਭ ਪਹਾਜ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਐਸੋ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਹੀਰਾ ਕਬ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਜ ਤਿਆਗ ਦੀਜੇ ਮਨ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭ ਕਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅੜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਂ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਦ ਪਦ ਆਏ ਕੀਨੋ ਜਬ ਗੁਰੂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਡੇ ਛਾਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ।